전 세계 환경오염 문제가 나날이 심각해지고 있습니다. 세계보건기구 WHO는 전 세계 사망률의 40%가 수질이나 공기 등 환경오염으로 발생한 것이라고 밝혔을 정도인데요. 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 해양오염은 해양 생태계를 파괴할 뿐 아니라 먹이사슬을 통해 사람의 건강에도 직접적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 호주 시드니의 한 해변에서 정체불명의 검은 물질이 발견돼 해양오염에 대한 경각심을 불러일으키고 있습니다. 윤영철 리포터가 전해드립니다. 푸른 파도와 하얀 모래가 아름다운 세계적인 관광 명소, 호주 시드니 쿠지 해변. 수영과 일광욕을 즐기러 수많은 사람들이 찾는 이곳에 얼마 전부터 정체불명의 검은 물질들이 나타났습니다. I went for a swim in the morning, like I usually do, and then I saw the tarbals on the beach, but didn't think anything of it. And then later that day, they had barricaded it off and closed the beach to inspect the tarbals. 호주 당국은 당초 기름 유출로 인해 만들어지는 타르볼로 예측했는데 분석 결과 30% 정도의 화석 연료와 인간이 만들어낸 하수 찌꺼기 70%가 섞인 덩어리, 일명 펫버그로 밝혀졌습니다. 비누 찌꺼기와 인간의 배설물 등이 하수도에서 섞일 때 칼슘이 유기 화학 물질을 불용성 덩어리로 응집한 것인데 주로 유럽 도시의 더러운 하수도에서 발견돼 이번처럼 해변에 나타난 건 이례적입니다. The whole beach was covered with the tar balls, and there are hundreds of tar balls. And then, at first, they thought it was just tar from the ships that had come off the boats. But now, recently, they found that the tar balls are very toxic. 전문가들은 이러한 찌꺼기들이 단순한 환경 오염을 시키는 것을 넘어 해양 생물에게 심각한 위협이 된다고 경고합니다. 특히 물고기 등이 섭취하면 체내에 독성 물질이 축적되고 결국 먹이사슬을 통해 인간에게까지 영향을 미칠 수 있는 겁니다. My belief is that there's been some sort of industrial scale dumping of oil, cooking oil or some sort of oil into the sewage, and it's coalesced into these balls that have come into Sydney's beaches. 문제는 시드니 쿠지 해변 이외에도 추가로 8개 해변에서도 검은 공이 발견됐는데 여전히 발생 원인을 알 수 없단 겁니다. 호주 당국은 검은 공이 발견된 해변들을 잠정 폐쇄하고 대대적인 정화 작업에 나섰습니다. 환경보호단체 역시 약 80kg의 쓰레기를 수거하며 단순한 정화 작업을 넘어 해양 환경 보호의 중요성을 알리는 데 힘쓰고 있습니다. We were cleaning along the beach and in the areas around the beach leading up to the beach. We even got solar panels, we got a broken glass windscreen, we got there's still a lot of bottles and cans into the river and ultimately into the bay and the ocean. 해양 오염의 심각성을 보여주며 경각심을 일깨운 검은공 사태. 깨끗한 바다를 지키기 위해서 지속적인 제도적 뒷받침은 물론 개인들도 적극적인 실천과 관심이 절실한 상황이 됐습니다. 호주 시드니에서 YTN 윤영철입니다. 침묵의 살인자라고 불리는 대기오염은 장기간에 걸쳐 인간의 신체에 심각한 악영향을 미칩니다. 튀르키예도 이 대기오염을 피하지 못하면서 시민들이 피해를 호소하고 있는데요. 나라 곳곳에서 검은 연기를 내뿜고 있는 화력발전소에 지난해 다량의 성면 발생과 대지진까지 튀르키예 상황은 임병인 리포터가 전해드립니다. 지난해 2월 튀르키예 하타이주를 강타한 대지진. 당시 4만 5천여 명의 안타까운 목숨을 앗아가면서 21세기 최악의 재해 중 하나로 꼽히고 있습니다. 이런 대형 지진의 여파가 발생 2년이 돼가는 지금도 이어지고 있습니다. 강진으로 건물 약 50만 채가 무너진 현장. 잔해 더미에선 약 51만 6천 톤의 성면이 검출되며
Türkiye 대기 oym의 심각한 요인이 되고 있습니다. Bu asbest kirliliğinin etkilerini hemen göremiyoruz. İşin en kötü kısmı da bu. Asbestin kanser yapma süreci 15-20 yılda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün etkilenen, asbesti soluyan bir kişinin hasta olup olmadığını biz yıllar sonra anlayabileceğiz. Bu da Türkiye 대기 오염 문제는 이뿐만이 아닙니다. 산업 구조상 주된 에너지를 석탄 화력 발전소를 가동해 생산하기에 대기 오염에 심각하게 노출된 상태입니다. 도로 위의 자동차 배기가스 역시 시민들의 건강을 심각하게 위협하고 있습니다. 탁한 공기 속에서 일상을 보내는 시민들은 호흡에 큰 어려움을 느낀다고 말합니다. Nefes darlığı hissediyorum ve çocuklar için geleceğin kötüye gittiğini düşünüyorum. Çünkü çevre gittikçe kirleniyor yani. Bundan rahatsızım ama bununla ilgili işlem yapılmıyor. Şu anda her taraf araba. Yani bence çok zararlı bir şey ama ileride inşallah bu elektriğe dönüşten dolayı rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. türkiye 정부가 제공하는 미세먼지 측정 사이트에 접속하자 곳곳에서 오염의 심각성을 알리는 적색 표시가 보입니다. 전문가들은 대기 오염이 튀르키예만의 문제가 아니라 전 세계가 직면한 공통 과제임을 강조하며 이를 해결하기 위해 모두가 협력해야 한다고 강조합니다. hava kirliliği sadece Türkiye'nin sorunu değil, küresel bir sorun. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de hava kirliliğinin küresel olarak acil bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtiyor. Dediğim gibi yani kentsel planlamadan, ulaşım kaynaklarından, enerji kaynaklarından başlayarak yani sadece insanların sorunu değil, tek başına çözemezler. Hem vatandaş hem yöneticiler hep beraber bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Hem toplumsal düzeyde müdahaleler gerekiyor hem de bireysel olarak tabii çevreye duyarlı olmak gerekiyor. 전 세계 조기 사망 위험 요인 2위로 떠오른 침묵의 살인자 대기 오염. 튀르키예는 물론 지구촌 전체가 함께 맞서야 할 과제입니다. 튀르키예 이스탄불에서 YTN 월드 임병인입니다. 널리 알려진 대로 베트남 하노이도 심각한 대기 오염으로 몸살을 앓고 있습니다. 노후화된 오토바이와 자동차 행렬이 매일 거리에 매연을 내뿜고 있는데 문제는 대다수가 매연 배출 기준을 크게 초과하고 있다는 것입니다. 대기 오염을 줄이겠다며 베트남 교통당국이 이런저런 대책을 내놨습니다. 김혜인 리포터가 소식 전해드립니다. 수많은 오토바이와 자동차로 빼곡한 하노이의 도로 위. 매캐한 매연이 계속해서 뿜어져 나옵니다. 종일 공기를 마시며 생활할 수밖에 없는 otobai 이용자들에겐 마스크는 필수품일 수밖에 없습니다. Đúng rồi. Có vì rất nhiều đoạn đường nên đeo vào nó tốt cho cái họng. 짧은 일정으로 베트남에 오는 해외 관광객들도 숨쉬기 어렵다는 호소를 하기는 마찬가지입니다. 3 weeks ago, I think it was worse than today. Today is a little bit better. So, for example, in Germany, we need to use particular filters for cars and scooters. Here, it doesn't feel like you're using it. 현재 하노이 시내에 운행 중인 자동차는 약 110만 대, 오토바이 약 700만 대에 달합니다. 문제는 이 중 상당수가 배출가스 기준을 충족하지 못한 노후 차량이란 점인데 지난 1년 동안 유독성 스모그 3분의 2 이상이 휘발유 차량에서 발생했을 만큼 하노이 대기오염의 주범은 교통수단입니다. 한 조사에 따르면 지난 2023년 기준 베트남은 아세안 지역에서 두 번째로 공기오염이 심각한 국가였는데 하노이의 경우 세계에서 8번째로 오염된 도시로 나타났습니다. 이처럼 나날이 심각해지는 대기오염에 베트남 정부가 칼을 빼들었습니다. 하노이 중심부 호앙kiem 호수 인근에 오토바이 행렬이 가장 몰리는 구간에 시간제를 도입하고 정기적으로 주요 도로 청소와 물 분사 작업을 진행해 오염원을 줄이겠다는 정책을 내놨습니다. 여기에 전기차나 전기 오토바이에 각종 세금 혜택을 지원하는 방안도 마련했습니다. 교통 배출가스 저감을 통해 대기 오염 문제를 개선하자는 건데 장기적이고 근본적인 해결책으로 평가되지만 실용화까지는 갈 길이 먼 상황.
사실 상용화되기에는 가격이 너무 센 편이라 정부에서 국영반, 사립반 이렇게 운영을 해서 운영을 하고 있는데 사실 이게 아직 환경 정책에 영향을 크게 준다 이렇게 보기는 어렵고요. 약간의 세금이라든지 뭐 이런 좀 미세한 문제들의 해결이 좀 남아 있어서 아직 그런 부분들이 좀 시급한 걸로 현지에서는 이렇게 느끼고 있습니다. 하노이의 심각한 대기오염을 해결하기 위한 늦게나마 노력에 나선 베트남 당국. 이번 대책이 장기적으로 대기오염을 획기적으로 줄일 정책으로 이어질 수 있을지 시민들도 관심을 가지고 지켜보고 있습니다. 베트남 하노이에서 YTN 월드 김혜인입니다. 앞서 보신 것처럼 전 세계 각국이 대기와 해양 오염 등으로 어려움을 겪고 있는데요. 지구촌 환경 이슈와 대기 오염에 대한 각국의 구체적인 대처 방안에는 어떤 것들이 있는지 이명욱 연세대 환경공해 연구소 부소장에게 자세한 얘기 물어봤습니다. 함께 보시죠. 튀르키예의 상황은 석탄 발전에 대한 그 기여율이 굉장히 높은 나라입니다. 석탄 발전 자체는 화석연료 중에서는 연소 효율이 굉장히 좀 떨어지는 발전 방식이다 보니까 오염물질에 대한, 특히 대기오염물질을 많이 배출하는 발전 형식이라고 말씀드려야 될 것 같습니다. 대기오염물질이 미치는 인체 피해들은 주로 이제 호흡기로부터 출발을 합니다만 실제 사망률을 증가시키는 원인으로 작용을 하고 호흡기 질환뿐만이 아니라 심혈관 질환, 뇌질환이나 최근에 와서는 여러 가지 그 다양한 만성 질환까지도 영향을 미치는 것들로 증명이 되고 있기 때문에 성면은 아주 짧아도 15년, 길게는 30년 이후에 발병을 하는 것이 대부분의 형태로 나타나는 질병 종류들입니다. 성면에 의해서 생기는 질병은 주로 이제 폐 질환 쪽에 집중되어지는데 폐암이라든가 특히 악성중 피종과 같이 굉장히 좀 심각한 질병들이 많이 발생되어지고 있고 성면에 대한 대책들은 일단 노출을 최대한으로 피하는 방법밖에는 특별한 방법들이 없습니다. 마스크와 같은 것들을 쓰는 것이 그나마도 노출을 줄이는 최대한도의 방법이라고 생각이 되어집니다. KF94는 실생활에서는 그보다는 훨씬 효율이 떨어진다라고 보시면 돼서 효율이 높은 것들을 쓰시려면 KF99까지 나와 있는 상태가 있어서 그런 것들을 잘 선택을 해서 활용을 하시는 것이 좋을 것 같습니다. 베트남은 현재 이륜차에 대한 그 공급률이 굉장히 높은 나라입니다. 이 오염물질을 저감시키는 저감장치와 같은 것들이 붙어있지 않은 경우들이 대부분이다 보니까 석유계 화학물질로부터의 불완전 연소로 만들어지는 오염물질들이 직접적으로 생활공간으로 배출되어지는 그런 형태가 취해지고 있는 것이 주로 베트남의 상황들입니다. 차에서 배출되는 브레이크 라이닝 같은 경우는 석면과 같은 소재들이 많이 사용되어진 경우들이 있어서 굉장히 유해한 물질들이 차체에서도 일단 많이 나올 수가 있고요. 일단 전기차가 차량의 무게가 많이 나가다 보니까 하중이 많아져서 타이어의 마모율도 당연히 높아지게 됩니다. 그런데 타이어는 프탈레이트와 같은 굉장히 해로운 물질들이나 발암물질 중에서 독성이 굉장히 강한 일산부타디엔이나 우리한테 잘 알려진 납이나 아연 등등의 중금속 등에 대한 여러 가지 복합 오염물질들이 사용되어지는 재질이기 때문에 단 이륜차의 경우는 하중이 그렇게 늘어나는 것들이 아니기 때문에 사실은 전기 형태의 모터로 이동할 수 있는 이륜차로 바꾼다라는 것은 오히려 상당히 효과적인 정책이라고 판단이 되어집니다. 현재 전 세계에서 대기오염 물질의 농도가 가장 높은 나라가 방글라데시고요. 2위가 파키스탄, 3위가 인디아, 그러니까 인도입니다. 그래서 이러한 나라들의 공통점은 대부분 다 인구 밀집도가 굉장히 높다라는 특성을 갖고 있고, 두 번째는 연료의 상태가 굉장히 저급한 연료들을 많이 쓴다라는 것들입니다. 그래서 석탄계 연료나 목탄계 연료에 주로 의존도가 높은 국가들이 아직까지 경제 분야가 활성화되지 못한 국가들일수록에 이러한 연료에 대한 문제가 있고요. 또 한 가지의 문제는 대부분의 이런 좀 경제력이 떨어지는 국가들이 대기오염 물질을 저감시키는 저감 장치의 적용이 거의 없다라는 것들입니다. 그러다 보니까 불완전 연소된 오염 물질들이 굉장히 과량이 공기 중으로 이동을 할 수밖에 없어서 이런 것들로부터의 노출이 커지는 국가들이 대부분 다 이런 대기오염 물질에 대한 지수가 높은 국가들이고요. 그래서 선진국이라기보단 인구 밀집도가 낮으면 일단 대기오염 물질에 대한 노출량이 적다라고 보셔야 하고요. 그중
북유럽 국가 같은 경우 스웨덴이나 노르웨이, 핀란드와 같은 국가들은 인구 밀집도도 낮지만 이런 대기오염 물질에 대한 배출량도 저감시키는 것들이 굉장히 좀 빨리 적용이 되어졌고, 특히나 화석연료의 사용량을 급격히 줄이기 위해서 천연연료, 즉 태양연료, 태양광이라든가 풍력, 조력과 같은 것들을 최단도로 많이 활용을 하는 국가들이 좀 더 대기오염 물질 농도가 낮고요. 또한 캐나다나 호주와 같이 인구 밀집도가 낮으면서도 이런 저감 장치에 대한 것들을 좀 더 잘 적용하고 있는 국가들이 깨끗한 공기를 마실 수 있는 국가의 형태를 띠고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 복잡한 마카오 시내 한복판을 우렁찬 배기음을 내며 질주하는 자동차들. 비에 젖은 서킷을 엄청난 속도로 질주하는 치열한 경쟁이 펼쳐집니다. 관객들은 때로는 숨죽이며 때로는 탄성을 죽이며 현장을 지켜보는데요. I feel like Macau circus is one of the best circuits in the world because it's full of a lot of sharp turns and a lot of, especially today's rainy day, it gives the races even more exciting. It's my first time here, so I think the live is much better than shows on TV because it actually has much more delays on TV as well, and the audio. 이곳은 바로 마카오 그랑프리 현장. 올해 71주년을 맞이한 이 전설적인 모터 스포츠 대회는 아시아 최대 규모이자 세계적으로도 손꼽히는 카 레이싱 이벤트입니다. 경기장을 벗어나 구불구불한 시가지를 썩기 삼아 펼치는 고난도 경기. 팬데믹 시기 국경 봉쇄로 여러 나라 선수들이 참여하지 못해 아쉬움이 컸지만 올해는 전 세계 드라이버들이 다시 한자리에 모였습니다. 지상 최고의 드라이버들이 펼치는 레이스는 보는 것만으로도 매혹적인 경험을 선사합니다. 마카오 그랑프리는 71주년을 맞이하는 역사와 전통이 있는 그런 시합으로서 굉장히 뜻깊고 세계적인 그런 드라이버들과 어깨를 나란히 할 수 있어서 굉장히 영광으로 생각을 하고 있습니다. 열기 가득했던 대회가 끝나도 마카오가 가진 매력은 여전합니다. 미식의 천국인 마카오답게 세계 음식 축제의 맛있는 냄새가 빈자리를 채웁니다. 시내 인기 맛집부터 미슐랭 스타 레스토랑까지 마카오에 내놓으라 하는 식당들이 총 출동해 다채로운 음식을 선보이는데요. 今日我食咗一個左口魚嘅 taco， 咁我第一次食都幾好食。而家我哋嘅話咧就有我哋3款嘅主打，你見到我哋呢邊有牛油水啦、芝士焗龍蝦，就我哋呢個好多一口牛嘅，大家都可以過嚟揾我哋216號試下嘅。 음식 축제라면 한식도 빠질 수 없겠죠. 떡볶이와 김밥 등 한국의 대표적인 음식들도 한자리에 마련되어 현지인들과 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있습니다. 我最中意食就係多布吉啊，因為我都會特登嚟美食節度食多布吉啊。 마카오 그랑프리와 세계 음식 축제. 마카오가 가진 다채로운 매력이 세계인의 시선을 사로잡고 있습니다. 마카오에서 YTN 월드 최준혁입니다. 글로벌 Y 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.